السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اردو ٹی وی اور میں آپ کے ساتھ اہم خبروں کو لے کر کے وسیم ندوی۔ آپ تمام ناظرین کا نیشنل اردو ٹی وی پر استقبال ہے، تو چلیے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی اہم خبروں کی سرخیوں پر۔ برفیلی ہواؤں کے درمیان گھنے کہرے نے دستک دی، سردی نے دکھائے تیور۔ ایک بوڑھی عورت قتل کا ملزم پوتا اور ایک خاتون گرفتار۔ نگر پریشد ملازمین کے مانگوں کو لے کر کیا مظاہرہ۔ پنچایت سمیتی ارکان کی اہم نشست منعقد۔ گاؤں سنتھی میں راجیہ کے پہلو نامعلوم نوجوان کی ملی لاش۔ کانگریس صدر راہل گاندھی نے زرعی قوانین کو لے کر کے ایک بار پھر بنایا نشانہ۔ اگر کسانوں کو جبراً ہٹایا گیا تو مر سکتے ہیں 10,000 افراد۔ مارکیٹ میں 1,000 روپے میں ملیں گی کوویشیلڈ ویکسین۔ چین پاکستان اتحاد و ہندوستان کے لیے خطرہ۔ کسان قانون واپسی تک نہیں کریں گے گھر واپسی۔ کسان نیتا بولے 26 جنوری کو ہوگا تاریخی پروگرام۔ رام مندر تحریک پر ڈاکیومنٹری ریلیز۔ ایودھیا میں رام مندر جدوجہد ویڈیو گھمایا گیا۔ خیرپور میں 7 سالہ بچی کا مبینہ ریپ اور قتل۔ وظیفہ پانے والے بنگال کے امام و مؤذن کو ملی بڑی سیاسی ذمہ داریاں۔ برڈ فلو کے معاملہ کو لے کر کے ایک بڑا سوال، کیا برڈ فلو کے پشت بھی پاکستان اور خالستان کا ہاتھ ہے؟ سعودی عرب کے شہزادے نے ایک ایسا شہر بنانے کا کیا اعلان جہاں نہ کار ہوگی نہ سڑک۔ طیارہ حادثہ، لواحقین کو اپنے پیاروں کی باقیات کا انتظار۔ تو چلیے ناظرین بڑھتے ہیں اب اہم خبروں کی جانب۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں۔ ایک بوڑھی عورت قتل کا ملزم پوتا اور ایک خاتون گرفتار۔ علی گڑھ پوتیا اور خاتون سمیت دونوں ملزموں کو رشتے کی پوتی کی 40ویں عمر میں بیوہ کے قتل میں گرفتار کیا گیا، جس کا اتوار کے روز خرسی کے علاقے ذاکر نگر میں اس کے رشتہ ہوا تھا، جبکہ باقی 2 ملزمان پولیس کی تلاش میں ہو گئے۔ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ سمیع حملہ آور دھمکی دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گیا اور زخمیوں کو نجی ہسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں پیر کو چمن بیگم کا انتقال ہو گیا۔ قتل کیس کے باقی 2 ملزمان کی تلاش کی جاری ہے، انہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ برفیلی ہواؤں کے درمیان گھنے کہرے نے دستک دی، سردی نے دکھائے تیور۔ ان دنوں سردی نے کوہرام مچا رکھا ہے۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے سورج کی کرنوں کے زمین پر دستک دینے سے خوشنما موسم کا لطف اٹھا رہے تھے، لیکن اچانک سردی میں اضافے سے کافی حیران ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے سرد ہواؤں سے ریاست کے زیادہ تر اضلاع میں زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم حرارت میں قابل ذکر کمی درج کی گئی ہے۔ وہیں گھنے کہرے سے معمولات زندگی پر کافی اثر ڈالا ہے۔ گاؤں سنتھنی میں راجیہ کے پہلو سے نامعلوم نوجوان کی لاش ملی۔ ایگلیز کوتوالی کے علاقے میں گاؤں سنتھنی کے قریب منگل کی صبح نامعلوم نوجوان کی لاش راج باہا کے کنارے ملی ہے۔ پولیس اطلاع پر پہنچی اور پنچنا کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی۔ لاش کی شناخت نہ ہونے کے کارن پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی۔ اطلاع پر کوتوالی پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے لاش کی شناخت کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ شناخت نہ ہونے پر پولیس نے لاش کو علی گڑھ مورچوری میں 72 گھنٹوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ موقع پر موجود لوگوں نے بتایا کہ متوفی کے جسم پر چوٹ لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ نوجوان کی ہلاکت کے بعد لاش یہاں پر پھینک دی گئی ہے۔ ادھر مرکزی حکومت کے زرعی قوانین کے خلاف دہلی بارڈر پر کسان تحریک جاری۔ کسان قوانین کے منسوخی کے علاوہ کسی بات پر تیار نہیں ہے۔ حکومت کی اب تک کی تمام کوششیں ناکام رہی۔ ادھر کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے زرعی قوانین کو لے کر ایک بار پھر حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے حکومت پر کسانوں کو ادھر ادھر کی باتوں میں الجھانے کا الزام لگایا ہے۔ راہل گاندھی نے منگل کے روز اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ حکومت کی ستیہ گرہی کسانوں کو ادھر ادھر کی باتوں میں الجھانے کی ہر کوشش بیکار ہے۔ کسان حکومت کے ارادوں کو سمجھتے ہیں۔ ان کا مطالبہ واضح ہے کہ زرعی مخالف قانون واپس لو۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے تینوں زرعی قوانین پر کسانوں کے احتجاج سے نمٹنے کے طریقے پر مرکز کی سرزنش کی اور کہا ہے کہ جس طرح سے کسانوں کے ساتھ بات چیت ہوئی اس سے بہت مایوسی ہوئی۔ چیف جسٹس ایس اے بوبڈے کی سربراہی میں پنچ نے پیر کو کیس کی سماعت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہاں تک کہا ہے کہ اگر حکومت ان قوانین پر عمل درآمد مؤخر نہیں کرتی ہے تو وہ ان پر پابندی عائد کر سکتی ہے۔ کسان کو زرعی قوانین کے تحت سپریم کورٹ کی تشکیل کمیٹی میں شامل اراکین سے کسانوں کو انصاف کی امید نہیں ہے۔
कांग्रेस ने आज एहतजाजी किसानों के बारे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इजहार तशवीश का खैर मकदम किया, मगर ये भी कहा है कि किसानों के मुतालबात पर गौर करने के लिए जो 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है उसमें शामिल तमाम अरकान तीनों ज़रूरी क़वानीन को पहले ही दुरुस्त करार दे चुके हैं, इसलिए उनसे किसानों को इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसानों के लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस की मीडिया सेल के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि कमेटी में जिन 4 अरकान को शामिल किया गया वो तीनों किसान मुखालिफ क़वानीन के हामी हैं और उनसे किसानों के हक़ में काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। उन्होंने सवाल किया है कि जब कमेटी में शामिल 4 मेंबरान पहले से ही तीनों ज़रूरी क़वानीन के हामी हैं तो अदालत को कमेटी तश्कील के लिए उनका नाम किसने और क्यों दिया? अदालत को इन तमाम मेंबरों के ख़यालात के बारे में क्यों नहीं बताया गया? सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को निकलने वाले किसान ट्रैक्टर मार्च पर लगाया सवालिया निशान। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये तीनों क़वानीन मुल्क के आईन और रियासतों के हुकूक की धज्जियाँ उड़ाते हैं, इसलिए उन तीनों क़वानीन को रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हुकूमत कम अज़ कम इमदादी कीमत के निज़ाम को ख़त्म करना चाहती है, इसलिए उसने ज़राअत मुखालिफ क़वानीन साजी की है। आज इसके ख़िलाफ़ किसान सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उसे गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इधर किसान नेता बोले 26 जनवरी को होगा तारीखी प्रोग्राम, कमेटी के सामने नहीं होंगे पेश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसान रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ज़रूरी क़वानीन की वापसी तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। एक किसान रहनुमा ने कहा कि 26 जनवरी को एक तारीखी प्रोग्राम होगा। मुज़ाहरा करना हमारा कानूनी हक़ है, हमारी लड़ाई हुकूमत से है, अदालत से नहीं। किसान रहनुमाओं ने कहा कि अगर कमेटी के मेंबरान भी बदल दिए जाते हैं तब भी हम कमेटी से नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वो लोहरी पर ज़रूरी क़वानीन की कापियाँ जलाएंगे। किसान तंजीम के कायदीन ने कहा कि हमारे खिलाफ भरम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा लाल किला का कोई दौरा करने का कोई प्रोग्राम नहीं है और न ही हमारा पार्लियामेंट पर कब्जा करने का कोई इरादा है। हमारी हुकूमत के साथ लड़ाई है, उसूल की लड़ाई है और हम उसको लड़ते रहेंगे। किसान तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट कमेटी को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि उसमें सब हुकूमत के लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं दिखे किसान। कहा कानून वापसी तक नहीं करेंगे घर वापसी और ना ही किसान पीछे हटने को तैयार हैं और ना ही हुकूमत पीछे कदम खींचने को राजी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत का एक तरीका कार है हमारी तहरीक को बंद हो जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये हुकूमत का काम था, ये पार्लियामेंट का काम था। पार्लियामेंट उसे वापस ले ले। हमारी जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ये क़वानीन पार्लियामेंट में वापस नहीं होंगे। सऊदी अरब के शहजादे ने एक ऐसा शहर बनाने का ऐलान किया है जहां ना कार होगी और ना सड़क। सऊदी अरब के शहजादे और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि एक ऐसा शहर बसाया जा रहा है जिसमें कोई भी कार या सड़क नहीं होंगी। इस नए शहर में सिफर कार्बन अखराज होगा। शहजादे ने बताया जा रहा है कि 170 किलोमीटर की लंबाई में शहर को बसाने का मंसूबा बनाया जा रहा है और इसका नाम द लाइन रखा गया है। न्यूम शहर बनाकर तेल की दौलत से माला माल मुल्क सऊदी अरब अपने लिए बगैर तेल की का मुस्तकबल भी तलाश कर रहा है। इस शहर की तामीर इस साल की पहली माही से शुरू हो जाएगी और जिसमें 10 लाख लोगों को बसाया जाएगा और 3,80,000 लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा किए जाएंगे। तैयार हासा लवाकिन को अपने प्यारों की बाकियात का इंतज़ार। तबाहशुदा तैयारे के मुसाफिरों और आमले के लवाकिन इंतज़ार की तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, क्योंकि हुक्काम इस तैयारे के मलबे और बाकियात की तलाश में है। दूसरी जानिब हुक्काम का कहना है कि जकार्ता के करीब समुंदर में गिरने वाली बोइंग 737 मुसाफिर बरदार तैयारे के ब्लैक बॉक्स का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पेंग लोकेटर में तकनीकी मसाइल हैं या ये आला मुतासिर हुआ है। अब सिंगापुर से नए पेंग लोकेटर की आमद का इंतज़ार किया जा रहा है। अब तक तैयारे के मलबे का कुछ हिस्सा और इंसानी बाकियात मिली हैं। ये थी आज की अहम और ताज़ा तरीन खबरें जिससे आप बाखबर हो रहे थे। इस किस्म की वीडियो को सुनने के लिए जुड़े रहिए नेशनल उर्दू टीवी से और दीजिए इजाज़त अपने दोस्त वसीम नदवी को। आइंदा फिर मिलेंगे अहम खबरों के साथ। शुक्रिया।